इंडिया रे न्यूक्लियर की बुझ अछि न्यूक्लियर बम इंडिया रे अछि की अछि परमाणु बोमा अछि इंडिया रे हां ना नहीं अछि 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 नहीं अछि 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 हमर अछि देबा लास्ट अछि कोड आसिला कोड दिना हला किंतु अछि अछि कोड आसिला कोड आसिला केन किंतु अछि कोड आसिला से देखा तमे केन तमे कोन अछि नहीं जाने ना श्योर यस कोड सेम आंसर कोड आसिला पता नहीं ना तमे तमे जानछो कोड आसिला तमे तमे तम समय मोबाइल अछि स्मार्टफोन अछि अछि घर को जीवो अच्छा एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुनिछ जे कहले नाटा से एटलीस्ट थैंक यू नाटा तो कहछ तनु करकी जाईकी देखिबो एपीजे अब्दुल कलाम अच्छा पोखरान टेस्ट विषय सुनिछ पोखरान टेस्ट सेटा कोन थिला की टेस्ट पोखरान हैला तो सी ही बनाइଥିଲେ केमिति बनाइଥିଲେ समस्त पाखे स्मार्टफोन अछि घरे जाईकी से वीडियोटा देखिबो ठीक ताले तार गूगल रे जाईकी पढिबो एठी ना घरे पढिबो ना काहे पचाली मोर हिंदी पेपर गोटे विषय अछि फर्स्ट ईयर रे हिरोशिमा करी हिरोशिमा हिरोशिमा नागासाकी रे बम पड़िला अगस्त 6 तारिख अगस्त 9 तारिख जापान रो हिरोशिमा और नागासाकी दीटा शहर के पकिथिला अमेरिका पकिथिला केबे पकिथिला द्वितीय विश्व युद्ध रे लास्ट बेल नहीं द्वितीय विश्व युद्ध रो लास्ट बेल रु पड़िथिला इंडिया रे तो सेही तो पचाली आम इंडिया रे अछि कि नहीं देखिबो मते कहबो गप सेटा बढ़िया गपटा तुम निजे देखो कि कहि देले कि स्टोरी रे ये रहबो हां एटा तो हेतबो तुम देखो केमिति आसिला एपीजे अब्दुल कलाम तैयारी कर ठीक अछि किंतु केमिति तैयारी करथिले सेटा हला इंटरेस्टिंग सेटा देखिबो छोटो वीडियोटा 3-4 मिनिट रो कि 5-6 मिनिट रो देखिबो ताको देखिबो कि ब्लैक एंड व्हाइट आसी पारे काना बहुत पुराना वीडियो देबे एपीजे अब्दुल कलाम थिले कोन विशाल पानो सेटा तांको दिया हेला विशाल मिजाज मान दिया हेला से कोन थिले आउ कोन तांकर परिचय इंडिया रे से कोन थिले का समय रे तांको समय रे आउती थे हां ओ अटल बिहारी वाजपेयी सही समय दी जन हां सही समय रे मिसी की दी जन जाको टेस्ट करी कि ना जो पोखरान टेस्ट करथिले तमरो न्यूक्लियर हैला तेरा खाली पढी दिले तू केमिति जाई की को जागा रे रही तो केमिति पढुथिले ना अमेरिका तो सैटेलाइट शिफ्ट करथिले ना सब देखा पड़ो सब जाना पड़ो से मिशन ता देखिबो हैला से मिशन ता बहुत इंटरेस्टिंग सेटा देखिबो मजा लागले कि नहीं मते आरक्लेस करबो ठीक हो ए तो बही बाहर कथा तेनु मित्र एटा अध पढा के ना के लिखछन थी उपेंद्र भंज लिखछन 127 आज मित्रता सरी जीवो तापर आरटा स्टार्ट कर देबा हला काको कष्ट लागुला पर से विषयटा सेटा पयर बसुची शरण काको के कष्ट लागुला आसिना राइट जे 50 से आज आसेनी अछि त ऑनलाइन अछन त ठीक आसीची मित्रटा लिखिजुंडी के लिखछन उपेंद्र भंज कोठ आसीची
ଖାଇ ଦେଇଛ କିଏ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇଛ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ତାରେ ଟୋଟାଲି କେତେଟା ଛାନ୍ଦ 52 52ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟର 28ତମ ଛାନ୍ଦଟା ହଉଛି ତମର ମିତ୍ରତା ଯୋଉଥିରେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାହାର ମିତ୍ରତା ବିଷୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପଢିଥିଲେ ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ସେତେ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମ ସମାନ ହଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ସମାନ ଦଶା ଆମେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ସମାନ ଦଶା କହିକି କଣ କଣ ସମାନ ଦଶା ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ନାଇଁ କଣ ଥିଲା ସମାନ ଦଶା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଇଏ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ଆମର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନାଇଁ ରଘୁବଂଶ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସିଏ କହିଲା ସିଏ ହେଲା ସମାନ ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁକରି ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ରାଜା ହବା କଥା ଜଣେ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ହବା କଥା ଜଣେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦି ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ ମାତା ଭ୍ରାତା ଅସୁବିଧା କଲବାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ବଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ଜଣକୁ ତାର ସାନ ଭାଇର ପ୍ରବୋଧନା ଦଉଛି ବା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି ସେ ରହିଛି ଆଉ ଜଣକୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣିକି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବନ୍ଧୁତା ହେଇପାରିବା ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାନ ତମେ ଏଗୁଡା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ବଣରେ ବିନା ବେଶୀକର ବୁଲୁଛ କାହାକୁ ଡରୁନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ବଣରେ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଲୁଚି ଛପିକି ଡରିକି ବାଳିକୁ ଡରିକି ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି ଛପି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଦିନ ଭିତରେ ସମାନତା ଆସିଲେ କୋଉଠି ନାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସମାନତା ନ ଆସିବାରେ ଲୁଚି ଛପି ରହିବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ନିଜକୁ ସେ କେଶରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଆଉ ବାଳିକୁ କରିଥିଲେ ସରଭି ଅଷ୍ଟମୃଗ ଅଷ୍ଟପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମୃଗ ଯୋଉ ସରଭି ତମର ସରଭ କୁଳରେ ତେଣୁ କରିକି ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ସିଂହ ବଣରେ ଗଜ ହେଲା ହାତୀ ଆଦି ବଡ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ ତଥାପି ସେ ସରଗକୁ ଡରିଥାଏ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିକି ହରେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ବଳି ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାରିଯାଏ କାହିଁକି ଆଗରୁ ମିଳିଛି କଣ ତାର କଣ ବଳ ଥିଲା ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ସହିତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାର ଅଧା ବଳ ସିଏ ହରଣ କରିବ ନିଜ ଆଡୁ ତ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ ତାକୁ କହିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ମୁଁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦେବି ଇଏ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲେ କି ମୁଁ ତୋର ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହଉ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କପଟ କରିକି ହଉ କଳି କରିକି ହଉ ପାଦ ରଚନା କରିକି ହଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଦି ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି କେମିତି ନା ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିନା ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖା ମତେ କଣ କରିବି ବଳିକୁ ଦେଖା ମୁଁ ମାରିବି ଯାଇକି ତ ବାଳିକୁ କଣ ମାରିବ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଆଗ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାର ତମେ ଦେଖା ତମ ବଳ କେମିତି ସିଧା ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଆସିକି ଛକା ବାଡେଇବ ନାଇଁ ନା ଆଉ କଣ ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚଅପ୍ କରିକି ହାତ ଗୋଡକୁ ମାନେ ତମେ ମାରୁଛ କି ନାଇଁ ନହେଲେ ସିଧା ଯଦି ମାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି କୋଉଠି ପବନ ଅଟକିଯିବ ସେଠି ଅଧା ଖେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇବ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସେଇଟା କଣ ବଳ କଷିବା ବଳ କେମିତି କଷିବ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିକି ନା ସରି ମରି ସାରିଛି ପଡିଛି ତାର ଅସ୍ଥିରେ ବିରାଟ ବଡ ପାହାଡଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଦ୍ଵାରା ବଳ କଷିବ ହିନ୍ଦୁ ରାକ୍ଷସ ପୁଣିକି ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁରଟେ ବିରାଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବାଳିର ତାର ଫାଇଟ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବାଳି 3 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ 3 ଥର ଯାକ ହାରିକି ସେ କଣ କରିଛି ଯାଇକି ପାତାଳରେ ଲୁଚିଥିଲା ବାଳି ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାତାଳରୁ ବାହାର କରିକି ମାରିଥିଲା ତ ଯୋଉଠି ମାରିକି ପକେଇଥିଲା ସେଇଟା ତାର ଯୋଉ ଶରୀର ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ହଲି ପାରୁନ ତାର ହାଡ ଗୋଟେ କଥା ବଡିଟା ଯୋଉଠି ପଡିଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ପାହାଡ ସଦୃଶ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଥିଲା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ସେଠିକି ନେଇଚାଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠିକି ଗଲେ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ ବାମ ଚରଣର ବୁଧା ଟେକିକି ବଲ ଭଳିଆ ପିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ମାରିକି ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ
ହାତୀଟିଏ ତାର ଶୁଣ୍ଢରେ ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣେ ଠିକ ସେଇଭଳି କିଏ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଏତେ ହାଲକା ଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ହାଲକା ଥିଲେ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତେ ଓଜନ ଥିଲା ତାକୁ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଇଏ ମାତ୍ର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ଆକାଶରେ ଉଠିକି ଯେ ବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛ ସେ କଣ ଏମିତି ସିଧା ଦେଇ ତଳେ ଉଠିକି ସେ ଉଠିକି ଯାଉଛି ଆକାଶରେ ଆକାଶରେ ଯାଇକି ଆକାଶରେ ପଡିଲା ସେଇ ପାହାଡ ଭିତର ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଇଠା ଯେତେବେଳେ କିକ୍ ମାରିଲେ ସେ ଏମିତି ଯାଇକି ପଡିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି ଏତେ ଜୋର ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା ଯେ ସେତିକାର କିସ୍କିନ୍ଦାର ପ୍ରଜା ମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଜ୍ରଘାତରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ମୈନାକ ପର୍ବତଟି ଆସିକି ବୋଧେ ପଡିଛି ତ ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ପଢିଛ ନା ତା ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାର କୋଉଠି ଅଛି ଶେଷରେ ଯୋଉ ନାଇଁ ତମର ମିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ବହି ଭିତରେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ଲେଖା ଅଛି ତମର ଏଠି ଲେଖା ସୁଗ୍ରୀବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଣି ଲେଖା ନାହିଁ ରାମ ବାଳି ମାନେ 132 ପେଜ ନାଇଁ ନଗ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ନଗ ବିଷୟରେ ଅଛି ନା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ବାହାର କର ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ ଅଛି ଦେଖ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯୋଉ ମୈନାକ ପର୍ବତ ତାପରେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଥିଲା ଆର ସେ କହିଛି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଆଗରୁ ନାଇଁ ସବୁ ଉଡି ଉଡିକି ସେଠି ଦୁଲଦାଲ ପଡୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଡେ ଏଡେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଉଡି ଉଡି ଯାଇକି କୋଉଠି ପଡିବେ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଧନ ଜୀବନ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଠି କଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଜ୍ରରେ ସବୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପର ଗୁଡିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତାକି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିକି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେନି ନଗ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନଗ ଅର୍ଥାତ ନ ଗଚ୍ଛତି ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଚ୍ଛତି କରିପାରିବେନି ସଂସ୍କୃତରେ ଗଚ୍ଛତି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ସେମାନେ ଉଠି ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଜନ ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିଫଳ ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଚଳକ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ନଗ ହେଲା ନ ଗଚ୍ଛତି ଇତି ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ ତେବେ ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ନଗ ହେଲା ଏତିକି ଥିଲା ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ପର୍ବତ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ପଡି ଯାଇଛି ସେ ଦେଖିଲେ ବାଳି ଆସି ସୁଗ୍ରୀବ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆରେ ସତରେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ପର୍ବତ ଟାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତେଣୁ କରିକି ପୁଣି ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହବ ନାଇଁ କି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆସିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ମନରେ ଆସିବ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସାୟଦ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ପଡିଛି ସାଧାରଣ ଏଠିକି ମଣିଷ ହଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ କି ଗୋଟେ ମରିଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କଣ ହଉ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପଚିଯାଏ ତାର ହାଡ ଗୁଡିକରେ ଖରା ହଉ ବା କିଛି ଖରା ପଡିଲେ ଟାଣ ଖରା ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଉଛ ଖରା ପଡି ପଡିକି ସେ ପାଣି ଟା ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହାଡ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରସ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଶୁଖିଗଲେ ସେ ଆହୁରି ହାଲକା ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ସୁଗ୍ରୀବ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ହୁଏତ ସେଇ ଯୋଉ ହାଡ ଶରୀରଟି ଥିଲା ତାର ମାଂସ ଗୁଡିକ ତାର ବସ ଗୁଡିକ ବା ଚର୍ମ ରକ୍ତ ମାଂସ ତାର ଆଉ କଣ ଥିଲା ଚର୍ବି ଏସବୁକୁ ହୁଏତ କୃତ୍ତିବାସ ହେଇଯାଇଛି ବା ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ହାଡ ଗୁଡିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବାଜିକି ସେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆରାମରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏତିକି ବାଟ ସରିଥିଲା ଏତିକି ସରିଥିଲା 130 ଆଜି ବୋଲି କଥା ଅଛି ଆହୁରି ବଜ୍ରଆନ୍ତ ଶବ୍ଦଶାଳା ମଧୁରୀ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁକି ସୁଗ୍ରୀବ କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କଥା ଅଛି ଏକ ଆହୁରି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଣ କରିବେ ସେଟା ବଜ୍ର ଆନ୍ତ ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି ଆନ୍ତ ହେଲା କଠିନ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ଏତେ ଶକ୍ତ ବଜ୍ରଟା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଶକ୍ତ ନାଇଁ କି ବଜ୍ରଟା କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ବଜ୍ର କୋଉଠୁ ତିଆରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ବଜ୍ରଟା କୋଉଠୁ ତିଆରି
ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ହାଡ ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ହାଡ କାହିଁକି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ଅନ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ହାଡ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ? କାହାର ବି ତ ହାଡ ନେଇକି ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ତମର ଅସୁର ଆଉ ଦେବ ଆଉ ଦାନବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଦେବତା ମାନେ ଜିତିଗଲେ। ସେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରଖିଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦାନବ ମାନେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନବା ପାଇଁ କି ଯୁଦ୍ଧ ଲଗେଇଲେ ଦେବତା ମାନେ। ଦେବତା ମାନେ କଣ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଜଗି ରହିଥିବେ? ତାଙ୍କର ତ କେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ସେ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନର୍ତକୀ ମାନଙ୍କର ନାଚ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଅମୃତ ପାନ କେତେବେଳେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗର କାମ କେତେବେଳେ କରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଜଗିକି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଆକୁ ହେପାଜତରେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆମେ ମାଗିକି ନବ। ଦଧିଚି ଯେତେବେଳେ ଜଗିକି ରହିଲେ, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଗଲା। ଅସୁର ମାନେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦଧିଚି ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଣୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଗିଳିଦେଲା। ଏଡେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ସାରା, ଥୋଡି ତାକୁ ଗିଳି ପାରିବେ। ତାକୁ ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିକି ଗିଳିଦେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଣୁର ଫାଦର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ କରିକି ଗିଳିଦେଲେ। ଗିଳିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଲା ସେଗୁଡା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାଡଟା ବଜ୍ର ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏଇଟା ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କ ହାଡରୁ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ବଜ୍ର। କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ? ବୃତ୍ତାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁକିନା ସେ ବନେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ବଜ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆହୁରି କଠିନ ଥିଲା କଣ? ସପ୍ତଶାଳା ମାଧୁରୀ। ସପ୍ତଶାଳା ହେଲା 7ଟି ଶାଳ ଗଛ ହେଲା। ସପ୍ତ ହେଲା 7, ଶାଳା ହେଲା ଶାଳ ଗଛ। 7ଟି ଶାଳ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ରହିଥିଲା ନା। ମାଧୁରୀ ହେଲା ମନୋହାରୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା 7ଟି ଶାଳ ଗଛ। ସେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଶାଳ ଗଛ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଟାଣ। ବଜ୍ରଠୁ ବି ଆହୁରି କଠିନ ସେ ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡିକ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କାଠୁରି କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବନି, ଗଛଟିକୁ ହାଣି ପାରିବନି। ଏଭଳି ସେ ଶାଳ ଗଛଟି ଶକ୍ତ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ବାଡିର ଯୋଉ ଆହୁରି ଅଧା ବଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଇ ଯୋଉ ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି କଠିନ ସେ ଶାଳ ଗଛଟି କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଯେ ବାଳି ଜାଣେ ଭରା ମଣୁ ବସୁଧା ବଳ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ତହିଁ ବେଧା। ବେଧା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା। ବାଳି ଯେତେବେଳେ ବସୁଧା ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ବାଳି ଜାଣେ ଭାରା ମଣୁ ବସୁଧା। ଭାରା ହେଲା ଓଜନ, ବସୁଧା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବାଳିର ଓଜନ ଏତେ ଅଧିକା ଯେ ବସୁଧାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଥରହର ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲା ଯେ ତାର ଭାର ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ତାର ଭାର ମୋର ଦେହରୁ କିଛିଟା କମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଯାଏ, ସେ ଯୋଉ ବସୁଧା ଉପରେ ଯାଉଥିଲା, ତାର ଭାରକୁ ସହି ନ ପାରି ବସୁଧା ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବଳ ଅଧେ ରଖିଛି ତହିଁ ବେଦା। ବା ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ଯୋଉ ବାଳିର ଅଧା ବଳକୁ ନେଇକି ରଖିଲା କୋଉଠି? ସପ୍ତ ଶାଳ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ 7ଟି ଶାଳ ଗଛ ଥିଲା, ତାର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ 7ଟି ଶାଳ ଗଛ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ବା କଠିନ ଥିଲା। ବହେ ତୁଳ ପାତ୍ର ରହେ ସମାନେ, ବିଭାଗରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶରେ। ବହେ ତୁଳ ପାତ୍ର। ତୁଳ ପାତ୍ର ହେଲା ନିକିତି ବା ତରାଜୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମାପନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ, ତମେ ରାସନ ଦୋକାନ ହଉ କି ପରିବା ଦୋକାନ ହଉ, କିଣିଲା ବେଳେ ତରାଜୁ ଗୋଟେ ଧରିଥିବ, ଗୋଟେ ପଟେ କିଲୋ କିଆ ରଖିଥିବ, ଆର ପଟରେ ଜିନିଷ ପୁରା ସମାନ ସମାନ ହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଓଜନ ଟା ସମାନ ହେଲା। ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ତମକୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ତୁଳ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆମେ କେହି ତାକୁ ତରାଜୁ, କେହି ତାକୁ ନିକିତି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ରହେ ସମାନେ ବିଭାଗରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶରେ। ଯେମିତି ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଓଜନୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ତରାଜୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ସମାନ କରିକି ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି ରହିବ, ଠିକ ସେମିତି ବଳିର ଅଧା ବଳକୁ ସେ ସମାନ କରିକି ନେଇକି ସେ 7ଟି ଶାଳ ଗଛ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦେଶରେ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଓଜନୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତରାଜୁରେ ପୁରା ସମାନ କରିକି ରଖାଗଲେ ସେଠି ସେ ସମାନ ହୁଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ତାର ଅଧା ବଳ ଦେଇକି ବାଳି ପାଖେ ଅଧା ରହିଲେ, ଗୁରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ। ଗୁରୁ ହେଲା କଠିନ ବା ଓଜନିଆ, ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ସମାନ ଓଜନ ହେଲେ ଯାଇକି ନିକିତିଟା ସମାନ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ପଟ ହାଲକା ହେଲେ ସମାନ ହବ କି? ନିକିତି ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହୁଏ, ଦି ପଟ ଯାକ ଓଜନ ସମାନ ହେଇଯିବ।
तेणु करके से ओजनिया जिनिस रखिला भली रखिले जेमति हमर निकित रे हम मापचुप करे ठीक सेही भली अधा बळ पूरा समान समान करी बळ ब्रह्मा नै कि से जो सप्तशाला रे रखि दे बिंधी भेदी न पारती इंद्रादी बाण करे पारिब जेबे छेदी पुणी आउरी गोटे कथा दिले से तो देखा नहीं एते लेखा नहीं तमर से सातटी शाଳ थिला तार बड़ सापटे नाग अंग्रेजी नाग बड़ सापटे से शाଳ गछर चच माने एमती राउंड राउंड एमती हेकी रही होला तेणु करी से एमती माने गोटी दिନରେ जिए सातटा जन शाଳ गछକୁ କହିଲେ कि सातटा शाଳ गछ କିନ୍ତୁ तम पूरा हम पुराण अछि गोटे साप सोइथिबा एमती हेकी सापटे कि साप तो केबे सीधा सोइबनी साप भांग करी कि तार प्रत्येक भांग गोटे सातटी भांग होई जे साप एमती एते बड़ सापटे सातटी जो देखि भांग होई प्रत्येक भांग रे गोटे गोटे शाଳ गछ अछि सातटी शाଳ गछ तबे जिए भी तीर मारिबो तीरटा सब केमती जीवो सीधा जीवो ना तो तीरटा केमती जीवो तेणु करके से तीर को केही मारि पारो नथिले सेही कथा कहले बिंदी भेदी न पारंती इंद्रादी इंद्र मध्य जोटाको भेद करि पारिबेनी गोटे बाणरे इंद्र मध्य ताको छेदन करि पारु नथले से तांको सर जाई बाजी पारु नथले सातटी जंग शाଳ गछ बाण करे पारिब जेबे छेदे आ तुमे जदि गोटिए बाणरे से सातटी शाଳ गछको छेदन करि पारिबो काटि पारिबो ताहाले जाई तुमको पाळी सामना को ने तापरे एठी नाही पुराण रच कोन हैला से रामचंद्र कोन करथिले से सापर जो लांजटी पाद रखिथिबे तापरे से सापटी सीधा आइ जीवो शाଳ गछ गुडी मध्य पूरा तार लाइन में सीधा आइ जीवो ये गोटिए तो ठाकुर ना गोटे बाणरे सातटा जंग शाଳ गछको काटि देथिबे काटला परे बिराधारी बोइले काहे काहे कଳି मुख श्रेष्ठ नहीं देखाई तो एठी किंतु एतिक बाट अछि त बिराधारी होजंती बिराधारी के रामचंद्र काहे ना बिराध गोटे राक्षस थिला बिराध राक्षस को से हत करथिबारु मारि दैथिबारु तांको नाम हैला बिराधारी बिराधारी बोइले काहे काहे तबे बिराधारी जब सुनिले रामचंद्र जब सुनिले ए जो सप्तशाला कथा कहले को ठीक अछि चलो चलो देखो कोठी अछि से सप्तशाला मो पाखो को नहीं चलो मते ता पाखो को नहीं चलो बळी मुख श्रेष्ठ हैला सुग्रीव माने मर्कत श्रेष्ठ ताकू कुआ जाय बा बळी मुख श्रेष्ठ बोली कुआ जाय से मध्ये से सुग्रीव नहीं देखाई सुग्रीव नहीं तांको देखाई देथिले कोइ एति बाटा तुम गप सरीची किंतु तुम पुराण रे अछि जे साप को मारि जंती कोइ एइते मध्ये अछि विधाता जानी तुलादंड रे जिनिस को दुई भाग करी रखिला परी बाळीर अधे बळ को सप्तशाला रे रखिदिले गोटे नाग साप सात बांक होई सोइची कहली जे सापटी सात बांक होई सोइतिबो तार सातटी बांक ऊपर सातटी शाଳ गछ ठिया हेती गोटे सरले जे सातटी जाक शाଳ गछ को बिंदी परिबो से बाळी सह युद्ध पई समर्थ हेई परिबो बोली कि कथा दिला हेले एठी ब्रह्मा नाही लेखा हे देखा है पुराण रे किंतु अछि रामचंद्र केमिति मारी थिबे केमिति मासे जो सापर पादर जो लांजरे गोड़ रखिबे साप देखा जे साप विषय रे हां देखा जे हां एथि तो लिखा अछि तार कारण गोटे साप सात बांक हिस होछि ता देहरे सातटी बांक ऊपर सातटी शाଳ गछ अछि रामचंद्र पादरे सर्पर लांगुल छुई देबार से सळखी हे गला सीधा हे गला परे सातटी शाଳ गछ सीधा होई एक दिगरे रहिबारु रामचंद्र गोटिए सहर रे विधि करले विषय छला क्वेश्चन आंसर देखलो विवाहसु वंशे जात अमर विवाहसु शब्दर अर्थ कोन सूर्य सुग्रीव केउ देशर राजा थिले राम सुग्रीव कोन खाई बंचुथिले यार डाउट अछि चिन्ह मार देबो बहि रे बाधा माता भ्राता रे उपजिछि भ्राता कहिले काहा को बुझाए हां बाधा माता भ्राता रे उपजिछि भ्राता कहिले बाली माता कहिले कहि राम और सुग्रीव को काहा को साधिबा पई इच्छा बैरी बैरी माने शत्रु सुग्रीव बाली डर रे केउठी लुचि थिले गिरी 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 रे लुचि थिले गिरिला पर्वत रे से सिंह हाथी को मारी रे मध्य काहा को डरे सरर अष्टपाद विशिष्ट गोटे मृग से मध्य से गोटे काल्पनिक मृग जेटा केवल पुराण रे अछि सत कदिका को भी चिड़िया खाना को हम ये जन्म हेबा मात्रे बाळ सूर्य को देई धरिथिला हनुमान
राम और सुग्रीव क्या साक्षी रखी मित्र हेले बनी बनी अर्थ है अग्नि कन्या दुंदुभि अस्थि को रामचंद्र किपरि फिंगी देले वज्र ठार कहार अंत अधिक सप्तशाला अंत अधिक पीराधारी किए राम मित्रता कविता कवि किए उपेंद्र भंज जन्म स्थान कोठी पीराधारी रामचंद्र विराध नामक राक्षस को से मारी दिले बोली तांको नाम हैला विराध हैला विराध बोली गोटे असुर थिला ताको रामचंद्र वध करथिले सेति पई तांको नाम विराध उपेंद्र भंज को जन्म स्थान कोठी घुमसरा आ को जगह रे घुमसरा गंजाम रे घुमसरा लेखिबो पुराटा उपेंद्र भंज कर चारि गोटी काव्यर नाम आउ चारिटा काव्य लावण्यवती ना सॉरी मु बुझला एटा कोन तोमर आछि वैदिक विलास को छाडी की आउ चारिटा काव्य सुभद्रा परिणय चारटा मन रखिबो ना राम सुग्रीव मित्रता केउ काव्यर अंश विशेष केउ बेली जन्म कर एक दशा पड़ी राम सुग्रीवंकर सूर्यंकर पुत्र किए सुग्रीव पर धरसुणी शब्दर अर्थ कौन कहिदेली लास्ट क्लास रे गोटे धाड़ी अछि तुमर रथिला राम विच्छेद पर धरसुणी बंची दिन फल भक्षणे फर्स्ट पेज रे पूरा फर्स्ट पेज रे नहीं राम विच्छेद पर धरसुणी बंची अन्य द्वारा निर्यातित हेबा जेमिति कि रामचंद्र को स्त्री किति देले हरण कर रावण दी है रावण पटी से निर्यातित होतला आ अंकर स्त्री लोकन को नहीं देते सुग्रीवकर स्त्री लोकन को नहीं जाइले बाड़ी कहार प्रबोधन रे बोध होई राम और सुग्रीव जीवन धरिथिले राम भाई मंत्री और बंधु प्रबोधन शब्द का अर्थ कौन आश्वासन में सांत्वना कहा पई रामचंद्र को वनवास बाधा उपजी छी माता कैकेयी कहा बाधा उपजी भ्राता बाड़ी पई रामचंद्र को सुग्रीव कर कहा विनाश करियो इच्छा बैरी को शत्रु विनाश करियो राम और सुग्रीव काहे की मित्र हले समुद्री जनवर समदशा से माने मित्र हले पशुराज सिंह अति बलशाली हेले ମଧ୍ୟ कहा को डरू था सरस को डर राम उत्साह रे कोन कहिले कोटे थर के मारे थे हां कहले अच्छी बा बही रे भाड़ी रे गोटे तीर रे तो मारी देबे ओ धाड़ी लेखा उत्साह रे कोठी को धाड़ी गोटे रबीर सुडी उसचु के बिंदी पकाई बाड़ी बाण गोटे बाण रे ठीक गोटे बाण रे बाड़ी को बिंदी पकाइबा पई उत्सुकतार सहित कहू सुग्रीव सीता केउ लोक रे थिले मध्य खोजाई आनी বুলি कहिसेंती ब्रह्म लोक किए जन्म हेबा मात्रे बाल सूर्य को देकी धरि हनुमान राम और सुग्रीव किपरि मित्र होले बन्ही को साथी रखिबा अग्नि को साथी रखिबा रामचंद्र सुग्रीव को काहा को देखाओ বুলি कहिसेंती रामचंद्र सुग्रीव को कहा को देखा बोले कहछन बाली को बाली को आउ कोन देखिया को कहछन ने प्रथम हाथ गुरे तापर ये कहले आगे मुझ कहले मु देखी आगो तो कहले बाली को आगे हां बाली को ना सुग्रीव रामचंद्र को बाली को बद्ध करिबा को हेले कहार अस्ति देखिबा को कहछन कहार अस्ति दुंदुभि राक्षसर अस्ति को देखिबा को कहछन रामचंद्र तांकर केउ पाद को अंगुली रे बाम पादर
ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ଥି ପଡିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧାର ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିଲେ? ବଜ୍ରରେ ମୈନାକ ପର୍ବତ ପଡିଛି। ବିରାଧାରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କେମିତି ଅର୍ଥ ରାମ ଯେ ଲେଖିଦବ ଏଟା ବିରାଧ ନାମକ ବିରାଧ ନାମକ ରାମଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବିରାଧାରୀ। ଆମେ ବହିରେ ପରେ ଦେଇଛି ବିରାଧାରୀ ଲାଷ୍ଟ ବିରାଧ ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ରାମ ହେଲା ବିରାଧ ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ରାମ। ତମେ 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 5 ଏତିକି ବାଟ ପଢିବ ନିଜେ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା ନ ଆସିବ ପଚାରିବ ଆର କ୍ଲାସରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଥିର ତାପରେ ରୋଜ ରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଆଉ ଏକାଙ୍କିକା ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ ଏକାଙ୍କିକା ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଥବା ଗୋଟେ ପଢି ଦେଇଛ କୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ 75 ଏକାଙ୍କ ସାଧ ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଖାଲି ଡାଇଲଗ କରିକି ଏକାଙ୍କିକା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଯାତ୍ରା କରିବ ଡ୍ରାମା ପରେ ବି ପଢି ପାରିବ କ୍ଲାସ ଯଦି ଡ୍ରାମା ଯାତ୍ରା ଗପ ଏଗୁଡା ଘରେ ବି ପଢିଦବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଏଟ୍ରି ଗୁଡାକ ଆଉ ଗଦ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକେ କଷ୍ଟ ସେଗୁଡା କଣ ପଢିପାରିବ ଘରେ ଘରେ ପଢି ପାରିବ କିଛି ମାନେ ବଡ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ମନେ ରହେ କାହିଁକି କହୁଛି କ୍ଲାସରେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଟପିକ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କହିବି ଲାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ଯିଏ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉଟ ଅଫ ସିଲାବସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେ କ୍ଲାସରେ ଆସିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଶୁଣିଥିବ ନା ଯେ କ୍ଲାସ ନ ଆସିଥିବ ସେ କୋଉଠି ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ପଢିଥିବ ବହିରେ ନାହିଁ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଢିଥିଲା ବହିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆମର ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଅଛି ତେଣୁ କ୍ଲାସ ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେ ସବକନସିୟସରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକିନା ରହେ ଠିକ ଟାଇମରେ ମନେ ପଡେ ଭାବିବ କି ହଁ ପଢିଦେବି ତ କ୍ଲାସ ଆସିବନି ଗଲା ଆଉ ହଉ ତମ ପରେ କଣ ପଢିବ କଣ ପଢିବ କେତେ ଜଣ ଏକାଙ୍କିକା ପଢିବ ପଢିବ ମାନେ ଆଜି ପଢା ହବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ ତମେ ମାନେ ଡାଇଲଗ ପଢିବାକୁ ପଡୁ ଆଜି ପଢା ହବ ବୋଲି ଏକାଙ୍କିକା କିଏ ଚାହୁଁଛ ଏଇରେ ତମେ 3 5 ଜଣ ଠକ 4 ଜଣ ହେଇକି ହାତ ଟେକୁନି ଆର ये भी आपका टकुनी मोर सबट फास्ट ऐसे